नमस्कार मु सुदीपा साहू आजिर विषय वस्तु होची वार्ता लेखक बा कवि सच्चिदानंद राउतराय। कवि परिचय सच्चिदानंद राउतरायଙ୍କର जन्म 1916 मृत्यु 2004। तांकर जन्मस्थान खोर्धा जिला गुरुजंग ठारे। तांकर रचना संभार बा सृष्टि संभार गुड़िक हेउछि प्रथमतः कविता पाथेय पूर्णिमा बाजीराउत अभिजान रक्तशिखा पल्लीश्री हंसंत अभिज्ञान भानुमतीर देश पांडुलिपि स्वर्ग कविता 1962 कविता 1969 कविता 1971 कविता 1974 कविता 1983 कविता 1985 कविता 1987 कविता 1990। से गोटे उपन्यास लिखिछंती जहार नाम हेउची चित्रग्रीव। एही उपन्यासटी नायिका विहीन उपन्यास। गल्प मशाणीर फूल माटीर ताज छाई मांकड़ ओ अन्यान्य गल्प। तांकर प्रबंध गुड़िक हेउची साहित्यर मूल्यबोध साहित्य विचार ओ मूल्यबोध आत्मजीवनी उत्तर कक्ष। कवि सच्चि राउतराय जणे आधुनिक ओडिया कवितार नूतन चिंता ओ चेतनार वार्ताबह बा मार्गदर्शक। से जणे एकाधारे कवि प्राबंधिक गाल्पिक औपन्यासिक। कवि सच्चि राउतराय मुख्यतः जणे विप्लवी कवि। से रोमांटिक बा सबुज गोष्ठीर प्रभाव रे कविता रचना आरंभ करी परवर्ती कालरे प्रगतिवादी व आधुनिक कवि भाव रे से प्रसिद्ध अर्जन करचंती बा प्रसिद्ध लाभ करिचंती। बाक रीति सह काव्य रीतिर सफल तांको कवितार विशेषत्व। से जणे संग्रामी कवि वो शांतिर साधक मध्य। तांकर लिखनी पल्ली ठारू बा ग्राम ठारू आरंभ करी पुड़ा बारूदर गदा भितरू पाउंस स्तूप पर्यंत। से जणे साम्यवादी चेतनार कवि। साम्यवादी चेतनार रूपकार भावरे तांको मध्य बहुत लोक जानती बा ख्याति अर्जन करिसंती। विश्वयुद्ध परवर्ती जीवनबोध उपमा रूपक चित्रकल्प मिथ्र प्रयोग तांको कवितारे बेस देखिबाकू मिले। कवि राउतराय ओडिया कवितारे नुआ दिग बा देशा दबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका बहन करिसंती। कवि सच्चि राउतराय निजर सारस्वत रचना पाई साहित्य जगतरे बड़ बड़ सम्मान हासिल करिसंती यथा साहित्य एकाडेमी बा केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार वो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइछंती। आमे बे विषय वस्तु वार्ता ऊपर को आसीबा। वार्ता कौन पढ़िबा पूर्वरु आमे जानि रखिबा दरकार जे वार्ता काहाकू कुहा जाय। वार्ता कहिले आमे साधारणतः बुझू खबर बा सूचना बा संवाद कहिबाकू गले न्यूज बोली हेबो बा गोटिए कथा को अन्य पाखरे पहुंचाइबार तरीका को मध्य वार्ता कुहा जाय। एई वार्ता कविताटी सच्चि राउतरायଙ୍କର पांडुलिपि संकलनରୁ आसीଅछि। एही वार्ता कविता माध्यमरे कवि दासत्व बंधन रे बांधी होइथिबा बा गोलाम करुथिबा मनुष्य मानंकु मुक्तिर स्वप्न देखाइछंती ओ अत्याचारी जमीदार शासक मानंक कबळरू मुक्ति पाई व्यक्ति को आत्मस्वर्ग करने पड़िबो बोली कवि कहिचंती एवं धास देबाकू निज प्राण को धास देबाकू जदि केउ कथारे मूल्य रहुनी ताने धास देबाकू पड़ियो बोली कवि एठी प्रेरणा दौचंती। एक श्रेणीहीन शोषण मुक्त समाज गठन करिबा कविंकर एही कवितार मूल उद्देश्य। अत्याचारी मनुष्य मानक मध्यरे नवजागरण सृष्टि करिबा कवि एही कविता माध्यम रे चाहिचंती। विषय वस्तु उपरको आसीबा। शताब्दीर सिंहद्वारू आसीअछि दूत
ଆଣିଅଛି ବାର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତର। ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଯହିଁ ମୂର୍ତ୍ୟମାନ, ନାହିଁ ଯହିଁ ପ୍ରାଚୀନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତର। ଜାଗ ହେ ମାନବ ଶିଶୁ, ଜାଗ ନର ବ୍ରହ୍ମ, ଜାଗ ଧରି ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ। ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କବି ଏହା ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଅଛି। ଏହି ଶତାବ୍ଦୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଦୂତ ଆସିଅଛି, ଆଉ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତର ଦଉଛି। କ'ଣ ଦଉଛି? ହେ ମାନବ ସମାଜ, ହେ ଅମୃତର ମାନବ ଶିଶୁ ବା ମାନବ ସମାଜ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ହେ ଦରିଦ୍ର, ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍କି, ଶୋଷିତ ମଣିଷ ସମାଜ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ବିପ୍ଳବୀ ସାଜ, ଆଉ ତୁମ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ବୋଲି କବି ଏଇଠି ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ହୁଅ, ରୂଢ଼ ହୁଅ, ନିଅ ପ୍ରତିଶୋଧ, ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ହୀନଦାସତ୍ୱର। ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଦୀପ୍ତ କଣ୍ଠେ ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର, ଏତେ ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଥିଲା କାହିଁ ପାଇଁ, କିମ୍ପା ଥିଲା ଲୌହ କାରିଗର। ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କବି କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ହେ ମାନବ ସମାଜ, ତୁମେ ଦୃଢ଼ ହୁଅ, ତୁମେ ଶକ୍ତ ହୁଅ, ତୁମେ ରୂଢ଼ ହୁଅ, ଆଉ ତୁମ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ତୁମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ଏଠି ମାନବ ସମାଜ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ଭେଦଭାବ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅପ୍ରାପ୍ୟର ହେଉଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ? ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ଜାହିର କର, ନିଜ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମାଗ। ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କବି ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି ବା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଲୌହ କାରାଗାର ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିମୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ନ ପାରିବୁ? ଏହି ପଂକ୍ତିରେ କବି ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଥି ଦୃଢ଼ ହୁଅ, ରୂଢ଼ ହୁଅ, ଆଉ ଆମ ଉପରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ହେଉଥିବା ଦାସତ୍ୱର ବା ଗୁଲାମଗିରିର ବା ଶୋଷଣର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି, ସମସ୍ତେ ଏକ ବୋଲି, ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ଭାବରେ ରହିବା ବୋଲି ଏଠି କବି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବା କବି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେତେ ଭୀମ ଅତ୍ୟାଚାର ପୀଡ଼ା ଦେଲା ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ, ମାଗିବାକୁ କୈଫତ, ଆଜି ତ ତାହାରି ବେଳ ହେଲା, ହେ ରୁଦ୍ର ଭୈରବ। ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର କୈଫତ ମାଗ, ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମାଗ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କର, ସେମାନଙ୍କୁ କୈଫତ ମାଗ, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମାଗ। ତୁମେ ରୂଢ଼ ହୁଅ, ଦୃଢ଼ ହୁଅ, ରୁଦ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ବକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ରୁଦ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ବୋଲି କବି ଏଠି ମାନବ ସମାଜକୁ ବା ମାନବ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ, ଆଣିଅଛି ବର ଦେବତାର। ଦଗ୍ଧ ହୁଅ, ଭସ୍ମ ହୁଅ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, କୀଟ ସମ ହୁଅ ନିଷ୍ପେଷିତ। ଏଠାରେ ଦୂତ କହୁଛି, ହେ ମଣିଷ ସମାଜ, ତୁମେ ଦଗ୍ଧ ହୁଅ, ତୁମେ ଭସ୍ମ ହୁଅ। କୀଟ ପରି, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପୋକ ନିଆଁ ଜାଣିଥିଲେ ବି ସେଠି ନିଆଁ ଅଛି, ତଥାପି ତାହା ଉପରକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଘାସ ଦେଉଛି। ତୁମେ ମଣିଷ ସମାଜ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ନେବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ପାରୁନ, ନିଜକୁ ଦଗ୍ଧ କର, ଭସ୍ମ ହୁଅ। କୀଟ ପରି, ଗୋଟିଏ ପୋକ ପରି ନିଜକୁ ଧାସ ଦିଅ, ଆଉ ଧାସ ଦେଇ ନିଜର ଗର୍ବତ୍ୱ ଏବଂ ସାହସିକତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଅ ବୋଲି କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ଲଭୋତୋଇ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି, ବୁଝ ଆଜି ମୂଢ଼, କାରଣ କିଏ ସହି ପୀଡ଼ନର। ତାହାରି ଉଚ୍ଛେଦ କରରେ ନିର୍ମୂଳ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପରି ନିଅ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଲଭୋତୋଇ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି, ବୁଝ ଆଜି ମୂଢ଼, କାରଣ କି ସେହି ପୀଡ଼ନର। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଧାସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର
କ'ଣ ପୀଡ଼ନକୁ ବୁଝ, ସେମାନଙ୍କ ପୀଡ଼ାକୁ ବୁଝ। ଆଉ ଏଇ ପୀଡ଼ାର ଏଇ ସେଇଟାରୁ ସେଇ ପୀଡ଼ନର ଯେଉଁ ଧାସ ଦେବାର ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଛି ବା ଜାଗରଣ ହେଇଛି ତାହାକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କର। ଆଉ ଏ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ସମାଜ କିପରି ଗଠନ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ, ସାହସିକତା ଦେଖାଅ। ଆଉ ଏହା କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ମୂଳ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ'ଣ ସଫା ହେଇଯିବ, ସେଇଭଳି ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ପାରୁଛ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପରି ବା ଛଞ୍ଚାଣ ପରି ତୁମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ, ଯେପରି ଆଉ କେହି ତୁମ ଉପରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଡରୁ, ସେମିତି ତୁମେ ଛଞ୍ଚାଣ ପରି ନିଜ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ବୋଲି କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ସେହି ତୋର ମହାଧର୍ମ ତୋଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା, ଭସ୍ମ ମୁହିଁ ଘେନ ଏ ଦୀକ୍ଷା। ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉପଡ଼ିନ, ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର, ଜୟ ଲଭୁ କୁଶର ସାଧନା। ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ମହାଧର୍ମ ହେଉଛି ବା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା, ଶାସନମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା। ଯେପରି ଯୀଶୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ନିଜକୁ କୁଶବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ସାରା ଦେଶରେ ବିପ୍ଳବ ଖେଳା ଦେଇଥିଲା। ଯେପରି ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତ କରିଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଆବାଜ ଉଠେଇଥିଲା, ସେମିତି ତୁମେମାନେ କୁଶବିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଆଉ ଏ ଭସ୍ମ ଯେଉଁ କୁଶବଦ୍ଧ ହେଇ ତୁମର ବିପ୍ଳବର ସ୍ଲୋଗାନ ବା ସଂଗ୍ରାମୀର ଆହ୍ୱାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏବଂ ଏହା କରିବା ମାତ୍ରକେ ଆମ ମଣିଷ ସମାଜ ଶ୍ରେଣୀମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ବା ଅତ୍ୟାଚାର ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ସେତୁ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିପାରିବ। ଏହିସବୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କବି ସଚୀ ରାଉତରାୟ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର।